नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपणकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी मध्य दबाई दियंतु। वीडियो टी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु। एबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। आहुरी 2 दिन बर्षिब वर्षा अवपात प्रभाव में प्रबल वर्षा संभावना। जिलापाल को सतर्क कराइले एसआरसी बढ़ीपारे नदीर जलपतन। बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप वर्तमान गभीर अवपात अवस्था गांगेय पश्चिमबंग उपरे रही, जार प्रभाव में राज्यर किछि स्थान में वर्षा लगी रही। वर्तमान गभीर अवपातर तीव्रता ह्रास पाइबा सह यह धीरे धीरे दुर्बल हो झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ मुहां होइछि। हेले एहार प्रभाव में आज और आसंता काली राज्यर किछि स्थान में प्रबल वर्षा होगा संभावना रही बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभाग सूचना उपरे जिलापाल को सतर्क कराइछि स्वतंत्र रिलीफ कमिशन। वर्षा को दृष्टि रखी आवश्यक पदक्षेप नेबाको निर्देश देइछन्ति। प्रबल वर्षार माटी घर भांगिबा सह तलिया अंचल में पानी जमी पारे। किछि स्थान में नदीर जलपतन वृद्धि घटिबार आशंका रही। तेबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आज सकाळ 8टा पर्यंत मयूरभंज जिलार किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही, जेउथिपाई मयूरभंज जिला को रेड वार्निंग जारी कराई एवं एसहित समय मध्य केन्दुझर बालेश्वर और सुंदरगढ़ जिला मध्य अति प्रबल वर्षा होवार संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। सेहीपरि संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल कटक खोर्धा भद्रक जगतसिंहपुर जाजपुर केन्द्रापड़ा और झारसुगुड़ा मध्य प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। अन्यपटे आज सकाळ 8टारू मंगलवार सकाळ 8टा पर्यंत सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलार किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। याकू दृष्टि रखी पाणीपाग केन्द्र एही 2 जिला पई ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि। सेहीपरि केन्दुझर देवगढ़ संबलपुर बरगढ़ सोनपुर बौद्ध अनुगुल जिले में प्रबल वर्षा आशंका करी पाणीपाग केन्द्र एही जिलागुड़ी को येलो अलर्ट जारी करिछि। 17 तारिख राज्य में वर्षार परिमाण ह्रास पाइबा संभावना रही बोली पाणीपाग विभाग सूचना मिली। सेपटे गत 24 घंटे बालेश्वर भोगराई सर्वाधिक 125 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कराइथिबा बेले राजघाट रे 118.8 मिलीमीटर और जलेश्वर रे 97 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। मयूरभंज जिलार सुलियापदार 108 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले रासगोविंदपुर रे 83, बेतनटी रे 82, चांदुआ रे 82, कप्तिपदार 81, जामसला घाट रे 80, बांगीपुसी रे 76, सारसकणा रे 75 और विजयताल रे 74 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। सेहीपरि सुंदरगढ़ टेनसा रे 86.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। सुभद्रा रे मिलिला 1 टंका। आपणको अकाउंट को आसीछि कि 1 टंका न आसीथिले भी 17 तारिख रे निश्चय पाइबे सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना रे आवेदनकारी तालिका रे आउ 10 लाख जोड़ी होइछन्ति। सेपटे सरकार भी आरंभ करिछन्ति ट्रायल रन। 17 रे प्रथम किस्ती टंका पठाइबा पूर्व आज हिताधिकारी बैंक खाता को परीक्षामूलक भाव 1 टंका लेखा पठा जाइछि। मोबाइल को सुभद्रा मेसेज आसिबा परे महिला को खुशी कहले न सरे, कारण सुभद्रा सहायता पाइबा पई ए मेसेज सबुठू मूल्यवान। जहाँ मोबाइल को ए मेसेज आसी तांको अकाउंट को सुभद्रा टंका आसीबा निश्चित होइछि। परीक्षामूलक भाव 1 टंका लेखाएं अकाउंट को छाड़ी योग्य हिताधिकारी मनरू द्वंद्व दूर करिसेंती राज्य सरकार, किंतु यह चूड़ांत तालिका नुहे। आगरू योग्य हिताधिकारी चयन प्रक्रिया जारी रहिबो। यह भितर अनेक महिला अकाउंट को 1 टंका आसी नथिबारु बढ़िछि द्वंद्व, जहाकू दूर करने सह उपमुख्यमंत्री कहिसेंती 17 तारिख को नहीं भयभीत हुअंतु नहीं। शेष पर्यंत योग्य महिला हिताधिकारी पाइबे सुभद्रा सहायता। मंगलवार जनता मैदान रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सही दिन सुभद्रा योजना रे योग्य हिताधिकारी बैंक खाता को जीव प्रथम किस्ती 5,000 टंका।
केते कमिला पियाज दर सरकार को एक्शन पर कमिला पियाज दर जानतु आपण सहर में केते अच्छी रेट। शनिवार दिन ग्राहक व्यापार मंत्रालय कही जे सरकार को सब्सिडी युक्त पियाज बिक्री पदक्षेप 5 सेप्टेम्बर आरंभ होवार किछि दिन मध्य प्रमुख सहर में मूल्य ह्रास पाई। मंत्रालय एक विवृत्ति में कही जे दिल्ली में पियाज खुचुरा मूल्य 60 किलोग्राम रु 55 टंका ह्रास पाइथिला बेले मुंबई में यह 61 रु 56 टंका को ह्रास पाई। चेन्नईर खुचुरा मूल्य 65 किलोग्राम रु 58 टंका को ह्रास पाई। मोबाइल भैन एनसीएफ और नाफेड आउटलेट माध्यम सरकार केजी पिछा 35 टंका सब्सिडी हार में पियाज बिक्री करने आरंभ करिसेंती। दिल्ली एवं मुंबई आरंभ होइथिबा एही कार्यक्रम वर्तमान चेन्नई, कलिकता, पाटना, रांची, भुवनेश्वर एवं गुवाहाटी समेत अन्य प्रमुख सहर को व्यापी। बढ़ुवा चाहिदा को दृष्टि रखी सरकार सब्सिडी युक्त पियाजर परिमाण वृद्धि करने को एवं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, केंद्रीय भंडार आउटलेट एवं मदर डेरी सफल स्टोर को अंतर्भुक्त करने बंटन चैनल को विस्तार करने को निष्पत्ति नहीं। सरकार मध्य प्रमुख सहर में पियाज को बहुल भाव में निष्कासन आरंभ करिसेंती। यह दिल्ली, मुंबई एवं चेन्नई रे आरंभ हो सारी एवं यह हैदराबाद, बेंगलोर और कलिकता एवं शेष में समस्त राज्य राजधानी को विस्तार करने को योजना रही। लॉजिस्टिक जोगाणर उन्नति आनिबा एवं अमल परिवर्तित क्षति ह्रास उभय सड़क और रेल नेटवर्क सहित जड़ित एक द्वैत परिवहन रणनीति कार्यकारी होउछि। परवर्ती खबर, मोदी नेबे बड़ पदक्षेप। मोदी सरकार को बड़ पदक्षेप खूब शीघ्र कार्यकारी हेबो एक राष्ट्र एक निर्वाचन। वर्तमान भाजपा नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार कार्यकाल में एक राष्ट्र एक निर्वाचन कार्यकारी हेबो बोली एक सूत्ररू जनापड़ी। एही संस्कारमूलक पदक्षेप को दल निर्विशेष समर्थन मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तृतीय पाली सरकार 100 दिन पूरण करिछि एवं पूरा 5 वर्ष शासक मेंट अतुट रहिबो बोली कहा जाउछि। एही 5 वर्षर कार्यकाल मध्य एक राष्ट्र एक निर्वाचन वास्तव रूप नेब बोली जड़े पदाधिकारी नाम गोपन रखी सूचना देइछन्ति। स्वाधीनता दिवस पालन बेले लाल किलारू उद्बोधन देई प्रधानमंत्री वन नेशन वन इलेक्शन उपरे गुरुत्व देइथिले। बारंबार निर्वाचन हेबा द्वारा देशर विकास बाधाप्राप्त होउथबा बोली से कहिथिले। सूचनायोग्य भाजपार लोकसभा निर्वाचन इस्तेहार एक राष्ट्र एक निर्वाचन अन्यतम मुख्य प्रतिश्रुति थिला। गत मार्च रे पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्षतार गठित उच्च स्तरीय कमिटी एक संगे लोकसभा और राज्य विधानसभा गुड़िकर निर्वाचन करने सुपारिश करिसेंती। एहार 100 दिन मध्य पौरसभा और पंचायत गुड़िक निर्वाचन होबो। परवर्ती खबर, जनगणना पाई प्रस्तुति आरंभ। देश में जनगणना पाई प्रस्तुति आरंभ हो जाइछि। जाति गणना पाई निष्पत्ति होई नाही। जनगणना पाई सरकार प्रस्तुति आरंभ करथिले मध्य एही प्रक्रिया रे जाति संबंधी स्तंभ को अंतर्भुक्त करबा नै ए पर्यंत निष्पत्ति होई नाही। सूत्ररू रविवार एही सूचना दिया जाइछि। नाम गोपन रखिबा सत्तरे एक सूत्ररू प्रकाश जे खूब शीघ्र देश में जनगणना कराजिबो। भारत में 1881 मसीह प्रति 10 वर्ष में जनगणना करा जाउछि। शेष थर पाई 2011 रे जनगणना होइथिला। एही क्रम रे 2021 रे जनगणना हेबा कथा, किंतु कोरोना महामारी जोगु से वर्ष जनगणना होई पारि नथिला। एबे मोदी सरकार निजर तृतीय कार्यकाल रे जनगणना पाई प्रस्तुति आरंभ करिसेंती। तेबे जातिगत जनगणना संपर्क में सरकार कौनसी निष्पत्ति नहीं नाहंती। एही जनगणना पाई प्राय 12,000 कोटी टंका खर्च होबार संभावना रही। जनगणना करने सरकार को एक अति गुरुत्वपूर्ण कार्य, कारण एही परिसंख्यान उपरे ही सरकार विभिन्न नीति निर्धारित होता है। किंतु शेष थर पाई 2011 रे जनगणना होइथिबारु सेही परिसंख्यान अनुसार ए पर्यंत समस्त नीति निर्धारण होउची तथा विभिन्न सरकारी योजना कार्यकारी होउची। एथरर जनगणना हेबो प्रथम डिजिटल जनगणना, जहाँ माध्यम नागरिक माने निजर जनगणना करने को सुजोग पाइबे। एथिपाई जनगणना कर्तृपक्ष एक स्वयं गणना पोर्टाल प्रस्तुत करिसेंती, जहाँ ए पर्यंत आरंभ होई नाही।
ନିଜେ ନିଜର ଜନଗଣନା ସମୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଆଧାର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ନୂଆ ଭେଟି ବାଂଲାଦେଶକୁ। ବାଂଲାଦେଶକୁ ନୂଆ ଉପହାର ଦେଲା ଭାରତ, ପ୍ରତି ପରିବାର ହେବ ଖୁସି। ଶେଖ୍ ହାସିନା ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଓ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଭାରତର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବାଂଲାଦେଶରେ ମୌଳିକବାଦୀ ବୃଦ୍ଧି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ସର୍ବଦା ବାଂଲାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ 4 ମାସ 9 ଦିନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଉଥିବା ପିଆଜ ଉପରେ ଭାରତ 40% ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆରାମ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ବିଶେଷ କରି ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଓ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ DGFT ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାରଙ୍ଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ତଫା ଦେବେ କେଜରିୱାଲ। ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ। ଗତକାଲି କେଜରିୱାଲ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବିଜେପି ସାଂଘାତିକ କଥା କହିଛି। ଦଳ ଏପରି ଘୋଷଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆପ୍ରେ ବିବାଦ ଚାଲିଛି ଓ ଏହାକୁ ମୁଖିଆ କେଜରିୱାଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ବିଜେପି ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ ଓ ବିଜେପିର ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ଶାସନ ନୀତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଉଭୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବୋଲି କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଏହି 48 ଘଣ୍ଟାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ 6 ମାସ ହେଲା ଜେଲରେ ଥିବା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଜାମିନ ମିଳିଥିଲେ ହେଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ଓ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିନା କୌଣସି ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହିଁ କେଜରିୱାଲ ଇସ୍ତଫା କଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିବେଦୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆପଣ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବା ବିବାଦକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? କେଜରିୱାଲ ଏବେ ବି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିପୁଳ ବହୁମତ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ସଚଦେବ କହିଛନ୍ତି, କେଜରିୱାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ହେଲେ ଲୋକମାନେ 3 ମାସ ତଳେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଗଳି ଗଳି ବୁଲିଥିଲେ ଓ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପ୍ ସରକାର ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ନ କରିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 40 ଜଣ ପିଲା ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ହରିଶ ଖୁରାନା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ ନେତାଙ୍କ ଏପରି ଘୋଷଣା ବେଳେ ଡ୍ରାମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି 48 ଘଣ୍ଟା? ସେ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଚିବାଳୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଫାଇଲରେ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ? ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନାହିଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ହେଉ କି କାଲି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତା ଫେରିବୁ।
ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପ୍ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖିଆ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନଥିବାରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ ସର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଧା। ଏହା ଏକ ରାଜନୀତିକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ କି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ବନ୍ୟା ଓ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୋର ଆଶା ଦିଲ୍ଲୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିବେନି ମୋଦି, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମୋଦିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ବି ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ହିଁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କଥା କହୁନୁ, ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କଥା କହୁଛୁ। ରାଞ୍ଚିରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପାଗ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବିମାନ ଅବତରଣ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ବି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ବି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ପାଗ ଭଲ ହେଲେ ମୋଦି ପୁଣି ଆସିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ସତ କହୁଛି କିଏ? ନିଆଳି ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ନୂଆ ମୋଡ଼। ବାପା କରିଥିବା ଏତଲା ସତ ନା ମା ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସତ? କଟକ ନିଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦାତିରା ଗାଁରେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ନୂଆ ମୋଡ଼। ନାବାଳିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ବାପା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମା ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ନିଆଳିର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ମଲେ କେମିତି? ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ ନା ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ? ନିଆଳି ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦେଖିଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ତଦନ୍ତ କରି ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମା। ଏହାସହ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ନିଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦାତିରା ଗାଁରେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ନାବାଳିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ବାପା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମା ଆଣିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ବାପା ଓ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ହତ୍ୟା କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିବା ନିଆଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶେଫାଳୀଙ୍କ ମା। ସସ୍ମିତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବାପ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ବିରୋଧରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁସ୍ମିତା। ସ୍ୱାମୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ମା ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 3 ପିଲା ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଘର କାମ କରାଇବା ସହ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି ଫୋନ୍ କରି ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଝିଅକୁ ମାରି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମା। ସେପଟେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଝିଅ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଖାଇ ସାରି ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 3:30 ବେଳେ ଜେଜେମା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବାପା ମା 2 ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ନିଆଳି ଥାନା ପୁଲିସ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ଆଉ 2ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଟାଟାନଗର, ହାଉଡ଼ା, ରାଉରକେଲାକୁ ଗଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆଜି ଦୁର୍ଗ, ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଟା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରି ବାଲୁଗାଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଜଗପୁରା, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ବାଂଶପାଣି, ଡାଙ୍ଗୁଆପଶି, ଚାଇବାସା ହୋଇ ଟାଟାନଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଉରକେଲା ହାଉଡ଼ା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାଉରକେଲାରୁ ହାଉଡ଼ା ଭିତରେ କେବଳ 3ଟି ଷ୍ଟେସନ ଚକ୍ରଧରପୁର, ଟାଟାନଗର ଓ ଖଡ଼ଗପୁରରେ ଅଟକିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁର୍ଗ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଖରିଆଗଡ଼, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ରାୟଗଡ଼ରେ ରହଣି କରି ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ 3ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 3ଟି ନୂଆ ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପରେ ଏହା 6କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।